class we discussed example number 1 problem. Then next let us discuss the same method, graphical method. Okay, under graphical method one more problem. Let us discuss the question. You observed once the question, the solve the following LPP by graphical method. Question has given maximum z is equal to 3x1 minus 2x2. Z is equal to 3x1 minus 2x2 subject to constraints x1 plus x2 less than or equal to 1. Then next 2x1 plus 2x2 greater than or is equal to 4. Less than or is equal to 1. Greater than or is equal to 4. So in the earlier problem lo in two equations less than or equal, but in this problem here changed. Instead of less than or equal, here they have given greater than or equal. Then next, and x1 comma x2 is equal to greater than or is equal to 0. So based on this information, supposed we need to calculate under graphical method. So optimum solution calculation cheyalante first emanukonnam manam first point number 1, consider each inequality equations into equal. Inequal ga istaru vaadu vaatini మనం ఏం చేయాలి, ఈక్వల్ చేయాలంటే ఏం లేదు చూడండి, x1 plus x2 is equal to 1. okay, instead of less than or equal to plus it is equal to simple ఏం లేదు. Then next go for second equation, 2x1 plus 2x2 is equal to 4. okay, then next x1 comma x2 is equal to 0. okay, next దీనికంటే ముందు మీరు రాయాలనుకుంటే ఇది కూడా z is equal to 3x1 minus 2x2. సో ఈ 3 రాసి పెట్టుకున్నాం మనం. మొత్తం మనం వాటి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకున్నాం. ఇక్కడ మనం చేసిన చిన్న ఆల్టర్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దీస్ టూ థింగ్స్ హియర్ వి రోట్ ఇస్ ఈక్వల్. దెన్ నెక్స్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి, ఇది అయిపోయిన తర్వాత x1 is equal to అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. అజ్యూమ్ దట్ x1 is equal to 0 అని అజ్యూమ్ చేసుకొని we need to calculate x2. then next when x2 is equal to 0 we need to calculate x1. so first one assume that put has x1 is equal to 0. సో అజ్యూమ్ చేసుకొని x2 వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. x1 ప్లేస్ లో 0, x2 is equal to same is equal to 1 చేసి x2 is equal to 1 వస్తుంది. దెన్ నెక్స్ట్ x1 x2 is equal to x1 ఆల్రెడీ 0 అనుకున్నాం కాబట్టి 0, x1 0 అజ్యూమ్ చేసుకొని హియర్ వి క్యాలిక్యులేటెడ్ సమ్ వాల్యూ, that is we have a x2 is equal to 1. then next put x2 is equal to 0. so then next x1 plus ఈక్వేషన్ సేమ్, x1 plus x2 0 అనుకున్నాం కాబట్టి 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, is equal to 1 చేస్తే x1 is equal to 1 వస్తుంది. అంటే ఏం లేదు, ఈ ఈక్వేషన్ లో ఫస్ట్ టైం x1 is equal to 0 అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x2 వాల్యూ వస్తుంది. దెన్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏం చేయాలి, సేమ్ ఈక్వేషన్ x2 is equal to 0 అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x1 వస్తుంది. సో చేస్తే x1 0 అనుకున్నప్పుడు x2 వాల్యూ 0. దెన్ నెక్స్ట్ x1 0 అనుకున్నప్పుడు x2 వాల్యూ 1. దెన్ నెక్స్ట్ x2 is equal to 0 అనుకున్నప్పుడు x1 వాల్యూ 1 వచ్చింది. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ దీన్ని మన ఈక్వేషన్ ఏమన్నా x1 x2 is equal to 0, 1, x1 x2 is equal to x1 1 వచ్చింది కాబట్టి 1 రాసినాం, x2 మనమే 0 అనుకున్నాం కాబట్టి 0. దీన్ని ఏ అనుకోవచ్చు, దీన్ని బి అనుకోవచ్చు, మన ఇష్టం. ఇంతకు ముందు ప్రాబ్లం లో ఎర్లియర్ ప్రాబ్లం లో we denoted 1 2 3 like, so here we are going to denoting AB. then next go for second equation, same as first equation ఏమైనా చేసినాం, సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో కూడా సేమ్ చేయాలి. assume that put x1 is equal to 0, x1 is equal to 0 అని అజ్యూమ్ చేసుకొని నేనేం చేస్తే x1 ప్లేస్ లో 0 పెట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే x2 వాల్యూ is equal to 2 వచ్చింది. whereas x1 x2 is equal to 0, 2. x1 0 అనుకున్నాం, x2 వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 2 వచ్చింది. దెన్ నెక్స్ట్ పుట్ x2 is equal to 0, సేమ్ x2 is equal to 0 అనుకుని సేమ్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దెన్ we are going to getting x1 value is equal to 2. then next whereas x1 x2 is equal to 2, 0. okay, based on this information this is the problem. so based on this information first step ఏమనుకున్నాం, inequality equations ఈక్వల్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి. then next x1 ఒకసారి 0 అనుకోని x2 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. then next go for x2 put as a 0, then calculate x1. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో సేమ్ చేయాలి, సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో కూడా చేయాలి. ఇది మొత్తం చూస్తే మీకు తిక్క అంటే కొంచెం మైండ్ ఖరాబ్ అయ్యే ఛాయిస్ ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ టెన్షన్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. x1 ఒకసారి 0 అనుకోని x2 వాల్యూ కనుక్కోవాలి, x2 0 అనుకోని x1 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో.
సేమ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో కూడా అంతే, x1 వాల్యూ 0 అనుకోని x2 కనుక్కుంటాం, x2 0 అనుకోని x1 కనుక్కుంటాం, అంతే కనుక్కుంటాం. మనకు 4 వాల్యూస్ వస్తాయి. ఆ 4 వాల్యూస్ ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి 0,1, 1,0, 0,2, 2,0. So based on these 4 values, suppose we are going to plotted represent on graphical పైన మనం ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు గ్రాఫ్ వస్తుంది. గ్రాఫ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి, మళ్ళీ x1 x2 కామన్ రీజియన్ ఇవన్నీ చేస్తే లాస్ట్ పాయింట్స్ వస్తే ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే చూద్దాం, గ్రాఫ్ చూద్దాం. ఓకే లిజన్. సో based on that 4 values here we are going to plotted and a plotted represent graphic. Okay listen, first 0,1 where has x1 is equal to 0, x2 is equal to 1. x1 is equal to 0. This is the x1 axis, this is to x2 axis. Sometimes they may be asked instead of x1 plus x, instead of x2 plus y. So అది మర్చిపోకండి, x1 and x2 అని ఇవ్వచ్చు, y1 y2 అని ఇవ్వచ్చు, x y అని ఇవ్వచ్చు, వాళ్ళ ఇష్టం. బట్ మనం అది మాత్రం 2 వేరియబుల్స్ మొత్తం పైన. ఓకే x1 వచ్చేసి x1 0, సో x1 0, x2 1 దగ్గర మార్క్ చేద్దాం. దెన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ b వచ్చేసి ఏముంది, x1 x2 is equal to 1,0, x1 is equal to 1, x2 is equal to 0 అంటే ఇక్కడ ఒక మార్క్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అయిపోయింది. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కి మనం లైన్ ఫ్రేమ్ చేద్దాం. దెన్ నెక్స్ట్ గో ఫర్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ x1 x2 is equal to 0,2, x1 0, x2 2, x1 0 అంటే దిస్ వన్, x2 2 అంటే ఇది. ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వెళ్దాం. x1 x2 is equal to 2,0, x1 2, x2 0 ఇక్కడ. సో కాబట్టి ఇది చేసినాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో దీనికి చేద్దాం. సో చేసిన తర్వాత ఇంతకు ముందు లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 9 6 ఉన్నది ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం లో. కాబట్టి మనం లెస్ దెన్ అన్నప్పుడు గ్రాఫ్ ఇట్లా వచ్చినప్పుడు దీని కింద మొత్తం వస్తుంది కామన్ ఏరియా అని చెప్పినాం మనం. సో ఇట్లా గ్రాఫ్ ఉండే మనకి ఇట్లా వస్తా అని చెప్పినాం. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమన్నాడు వాడు ఇక్కడ, ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లో క్వశ్చన్ మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే x1 ప్లస్ x2 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే నెక్స్ట్ 2x1 ప్లస్ 2x2 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1. అదేగా ఈక్వేషన్ 4 ఇది. ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే లెస్ దెన్ ఉన్నప్పుడు కిందికి వస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లెస్ దెన్ ఉన్నది కాబట్టి ఫీజబుల్ ఏరియా ఇక్కడికి వచ్చే ఛాయిస్ ఉంటుంది, కామన్ ఏరియా. దెన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో గ్రేటర్ దెన్ ఉన్నది కాబట్టి పైకి టువర్డ్స్ అప్ అంటే ఆపోజిట్, దీనికి ఆపోజిట్ పైకి వెళ్తుంది, ఇది కిందికి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ 2 కి కామన్ ఏరియా మన కలిసే ఏరియా ఉందా ఇక్కడ? లేదు. ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం ఏముంది, కామన్ ఏరియా ఉన్నది, ఇట్లా ఉన్నది గ్రాఫ్. ఒక గ్రాఫ్ ఇట్లా వచ్చింది, ఒక గ్రాఫ్ ఇట్లా వచ్చింది. 2 కిందికే కాబట్టి ఈ రీజన్ మాత్రం కలిసింది ఎర్లియర్ ప్రాబ్లం లో. సో ఇప్పుడు ఇదేమో పైకి, ఇదేమో కిందికి, ఇదేమో టువర్డ్స్ ఆర్జిన్, ఇదేమో ఆపోజిట్ ఆర్జిన్. సో ఇట్లా ఉన్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ ఉన్నప్పుడు ఈ 2 కామన్ ఏరియా ఉండదు కాబట్టి దేర్ ఈస్ నో ఫీజబుల్ ఏరియా. ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం దేర్ ఈస్ నో ఫీజబుల్ ఏరియా. వేర్ దేర్ ఈస్ నో ఫీజబుల్ ఏరియా, there is no, it does not exist feasible region. So feasible area లేనప్పుడు feasible area కూడా exist కాదు. If there is no feasible area, there is no optimum solution. So feasible area where there is no feasible area, 2 common points ఏం లేదు, ఇది పైకి పోతుంది కిందకి వస్తుంది, రెండు ఎక్కడ కలవడం లేదు. సో కాబట్టి there is no feasible area. If there is no feasible area అన్నప్పుడు it does not exist feasible region. Then next, where there is no feasible area, there is no optimum solution. Feasible area ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ optimum solution find out చేసే ఛాయిస్ ఉండదు. కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లం లో optimum solution చేయలేము. కాబట్టి ఇట్లా రాసి దీనికి నోట్ రాయాలి ఏమని, where there is no feasible region, it does not exist feasible solution, or it does not it cannot find out optimum solution అని రాసి వదిలేయాలి. ఈ ప్రాబ్లం ఇక్కడ వరకే. ఇవి గనక ఒకవేళ గనక కలిసి ఉంటే నెక్స్ట్ గో ఫర్ ఏం చేసినాం మనం, x1 x2 వాల్యూ ఎక్కడైతే కామన్ ఏరియా ఉందో అది ఫైండ్ అవుట్ చేసేవాళ్ళం. అంటే ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం లో ఇట్లా వచ్చింది మనకి గ్రాఫ్, ఇట్లా వచ్చినప్పుడు ఈ కామన్ ఏరియా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అట్లా చేయాల్సి వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ కామన్ ఏరియా ఉన్నది, ఇక్కడ కామన్ ఏరియా లేదు కాబట్టి దేర్ ఈస్ నో ఫీజబుల్ ఏరియా, ఇట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఫీజబుల్ రీజన్ ఆర్ ఫీజబుల్ సొల్యూషన్. ఫీజబుల్ రీజన్ లేదు అంటే ప్రాబ్లం కూడా చేయలేము. ఇక్కడ వరకు రాసి దాని కింద నోట్ అని పెట్టి 2 పాయింట్స్ మెన్షన్ చేయాలి. ఏమని, నోట్ నెంబర్ 1, here there is no feasible region
Okay, where there is no feasible region, it does not exist it does not exist feasible place. At the same time, where there is no feasible region, there is no optimum solution. రీజన్ లేనప్పుడు సొల్యూషన్ కూడా ఉండదు. ఓకే, ఇది ప్రాబ్లం ఇది. ఓకే, ఇక్కడ మనకు మేజర్ గా లెస్ దెన్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు పైన ప్రాబ్లం ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ గ్రాఫికల్ కి వచ్చినప్పుడు. సో లిజన్, సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ టూ ప్రాబ్లమ్స్ నాలెడ్జ్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ మోర్ అండ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఈ క్వశ్చన్ మీకు 15 మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎంకామ్ వాళ్ళకి ఎస్పెషల్లీ. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇది 15 యూనిట్ లో ఉంది. మీ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి క్యూటీబీఈడి క్వాంటిటేటివ్ టెక్నిక్ బిజినెస్ డిసిషన్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. గ్రాఫికల్ మెథడ్ మనం ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేసినాం. దానికంటే ముందు ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్, ఆబ్జెక్టివ్స్, ఫంక్షన్స్, డిసడ్వాంటేజెస్, దెన్ నెక్స్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్. సో అవి ఒక బిట్టు. అంటే ఇక్కడ ఏంది, మీరు ఇది ప్రాబ్లమేటిక్, ఇది మాక్సిమం ఇది వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది, లేదంటే దీని బదులు థియరీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓవరాల్ గా ఇందులో 1 థియరీ క్వశ్చన్ 1 ప్రాబ్లమేటిక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ప్రాబ్లమేటిక్ సిలబస్ క్లియర్ అయింది. నెక్స్ట్ థియరిటికల్ పార్ట్ మీరు ఓన్ గా చదువుకోండి. ఒకవేళ పాసిబిలిటీ ఉంటే అది కూడా థియరిటికల్ క్లాస్ చెప్తున్నాం. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీరేం చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఈ ప్రాబ్లం మొత్తం చేసిన తర్వాత కింద మీరు ఒక చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాయాలి. కన్క్లూజన్ ఏమని రాయాలంటే ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పినా, it does not exist a feasible region exist అవ్వట్లేదు. అంటే సింపుల్ గా మీరు 3 వర్డ్స్ రాయాలి. ఏమని రాయాలంటే చూడండి, the feasible region does not exist. Okay, the feasible region does not exist, so hence the feasible region, okay, the feasible region solution does not exist, so that hence, okay, optimum solution does not exist. ఓకే, ఈ 3 లైన్స్ మీరు ఇందులో రాయాలి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఓవరాల్ చెప్పాలంటే వేర్ దెర్ ఈస్ నో ఫీజబుల్ రీజియన్, దెర్ ఈస్ నో ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం.